साडे लीडर ने, ये साडी सरकार है। और वो किते ना किते एक जिसनों ब्रिज दा गैप यानी जिहड़ा विचे पाड़ा पिया हुंदा उसते उत्ते पुल बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया हैगी है वो वर्कर करदा। सो 2 वजन वाले ने 2 वजन च 3 मिनट बाकी ने ता इंतजार हो रहा है कि रस्मी ऐलान कदों होएगा और सर्टिफिकेट लेने दे लई सुशील रिंकू भी इंतजार कर रहे ने। 4 तस्वीरां इस वेले स्क्रीन ते तुहानू दिखा रहे हैं। मान अते अरविंद केजरीवाल की जोड़ी दे वालों जदों जफ्फी पाई गई है, जदों खुशी का इजहार किया गया, एक संतुष्टि महसूस की गई है। सुशील रिंकू की जित हुई है, भंगड़े पै रहे ने औरतां, नौजवान, बजुर्ग सब दे वालों जित का जश्न मनाया जा रहा है। झाड़ू चल गया यानी कि झाड़ू नूं वोट पई है 3 लाख तो ज्यादा। सिर्फ जित का ऐलान बाकी। और चौथी तस्वीर समर्थकां दे असीं भी जिक्र कर रहे हैं, वर्कर कैडर गल करिए तो सोशल मीडिया कुछ होर दिखा रहा सी जां मीडिया कुछ होर दिखा रहा सी जावे। चौथी तस्वीर है महिलावां गिद्धे पंगड़े पा रही ने, खुशियां मना रही ने। तो उपरले पासे असीं आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कितनी वोट किहड़ी पार्टी नूं पई है। 3,02,097 वोटां हुण तक आम आदमी पार्टी के खाते च गिणिया जा चुकियां ने। कांग्रेस 2,43,000 तो ज्यादा वोट खाते च आई है। लगातार ये कहा जा रहा सी कि दोवां पार्टियां च एक वड्डा मुकाबला है, तो मुकाबला भी नजर आ रहा है। दूजे नंबर की पार्टी कांग्रेस नजर आ रही है। श्रोमणी अकाली दल बसपा तीसरे नंबर की पार्टी 1,58,354 वोटां और बीजेपी दे वल्लों जिहड़ी चोण लड़ी गई, इंदर इकबाल अटवाल श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े वड्डे चेहरे चरणजीत अटवाल उन्हां दे बेटे उन्हां ते दा खेडिया गया। चौथे नंबर की पार्टी इस वेले नजर आ रही है। 1,34,706 वोटां उन्हां दे खाते दे विच ने। तां इंतजार सिर्फ है कि रस्मी ऐलान कदों होएगा। सुशील रिंकू की जित क्यों हो रही है यह भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दस चुके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सभी जलंधर निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया और यकीन रखा सुशील कुमार रिंकू जी पर, आम आदमी पार्टी पर। तो सबका कोटि कोटि धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ये पोस्ट है एमपी की। तो परमपिता परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि जो लोगों के साथ वादे करके यहाँ तक पहुँचे हैं उन वादों को पूरा करेंगे। लगातार लोगों के साथ बातचीत हो रही थी, क्या लोगों की डिमांड? मैं जहाँ भी गई तो लोगों ने सबसे पहले डिमांड की कि स्मार्ट सिटी को लेकर कि जलंधर की सड़कें ऑलमोस्ट पूरा जलंधर ही टूटा पड़ा है। तो लोगों ने डिमांड की कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी सबसे पहले ज़रूरी है कि सड़कें बन जाएं। तो लोगों को विश्वास दिलाया कि आप एक बार बदलाव कर देखो। तो हम ये स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट है उसे पहल के आधार पर कंप्लीट करेंगे। सुनीता जी ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। थैंक यू। और पूरे जलंधर निवासियों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन्ना मान और इन्ना विश्वास सुशील कुमार रिंकू ने दिता, आम आदमी पार्टी का दिता। और इस दे नाल ही पार्टी के सारे वर्कर छोटे तो छोटे वड्डे तो वड्डे और मान साहब जी का पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी और सारिਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ रंग लाई है। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। 18 ਰਾਉਂਡ ਸੀਗੇ ਕਰੀਬਨ ਔਰ ਹਰੇਕ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ 60,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। बहुत वधिया क्योंकि मैं देख रही हाँ कि जिथे पार्टी का अफवाह सी कि लोग आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते क्योंकि किते ना किते आम आदमी पार्टी फेल है साल दे विच क्योंकि विरोधी धिर बार इल्जाम लगाते सी। पर जिहड़ा अज दा रिजल्ट है वो साबित कर रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। लोग आम आदमी पार्टी नूं बने हजे 13 महीने होए पर जिहड़ियां गारंटियां नाल उन्होंने सरकार बनाई वो गारंटियां पूरियां हो रही हैं। चाहे बिजली के बिल लगा लो क्योंकि मैं जिथे भी गई हाँ कंपेन कर जो भी बिजली के बिलों की गल आती सी तो लोग बहुत खुश होंगे सी और लोग कहते सी कि साडे लई बहुत वड्डी राहत की गल है क्योंकि जिहड़े पैसे बचते हो आपां बच्चों की फीस ते आपां खर्च कर रहे हैं। सो लोग बहुत खुश ने और लोग यह भी कह रहे हैं कि हजे 4 साल पे है पार्टी मान साहब की सरकार नूं। सो लोगों ने तैयार कर लिया होया सी कि आपां MP आम आदमी पार्टी का सुशील कुमार रिंकू ही बनाना। 24 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੁਣ?
ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜੇ MP ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जलंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जलंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जलंधर नॉर्थ, जहाँ पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जलंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में, 2019 में 1 सीट रह गई, और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। पच्ची घट है। सो आज जो क्योंकि कहते कि एक टाइम जरूर मां सरस्वती विराजमान होंगे है। सो आज जो साक्षात देख भी लिया और इन्नी वधिया लीड, सो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। नहीं शर्त मैं 25 नहीं 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 55,000 ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਟ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਡੂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ। ਲੈ ਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਡੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਨੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1000 2000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ, 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ। 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 75% ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਫਲੋਰ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਡੱਬੀ ਆ ਕੇ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। असेंबली का नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। साल भर लगा हम लोगों को, क्योंकि पिछली सरकारों का जो वो था वो हमने इनहेरिट किया, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर के जो अमृतपाल का जो पूरा वो हुआ, जितनी मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने उसको डील किया, सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम एक साल के अंदर जितने काम हुए, नौकरियां कितनी दी, 29,000 सरकारी नौकरियां दे दी। और आपको शायद ये नहीं पता, जान के ताज्जुब होगा, पिछले 1 साल से इन्होंने देश भर के अंदर घूम के पंजाब के लिए 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। ये MOU साइन नहीं हुए, नॉर्मली तो MOU फर्जी साइन होते हैं। वहाँ पे भूमि पूजन चालू हो गया है, फैक्ट्रियों का लगने का, ज़मीनें खरीद ली गई हैं, नारियल फोड़ दिया गया है। तो 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगने का इन्वेस्टमेंट ये लेके आए हैं, जिससे 2.5 लाख बच्चों को नौकरी मिलेंगी। तो जो वो काम है, काम बोलता है, वही एक्स फैक्टर है, वही वाई फैक्टर है, वही जेड फैक्टर है। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है। वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं, और मैं समझता हूं कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। सर, कर्नाटक में बीजेपी के पोलराइज्ड कैंपेन के बावजूद उनको बहुत ही साउंडिंग डिफीट दिख रही है इस वक्त। इसीलिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि ये सारे पैंतरे चलते नहीं है, काम करो। काम तो करते नहीं है वो, तो बिना काम किए उल्टे सीधे
उस पर लड़ते हैं और वो चलता नहीं है। जनता जो है, जनता काम मांगती है। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 25,000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 25 ਨਹੀਂ, 25 ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ
ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25,000। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਨਹੀਂ 60-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 55,000 ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਟ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਡੂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਬੀ ਚੱਡਾ। ਲੈ ਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਡੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਨੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ 1000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1000 2000 ਡੱਬੀ ਬਣਾਈ, 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ। 1000 ਪੈਕ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 75% ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ,
ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਡੱਬੀ ਆ ਕੇ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਰੋਣਾ ਦਾ, ਜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋਗੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਰ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ अच्छा आम आदमी पार्टी ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 50,000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਲਵਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ अंदर वड़ते नजर आए ने। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀਰੇ। ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ
ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ।
ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨੰਗ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਵਾ ਦੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਲਓ ਭਾਈ ਤੋੜ ਲਓ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਯਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जाना बाहर ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ? ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 10 ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ 10 ਦੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, 60 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60 ਉਹ 60 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸੀਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 60 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ,
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁੱਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਨੇਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਨੇਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨੰਗ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲ, ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जाना बाहर जाना ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ? ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਗਿਣੇ, ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੋਟਰਸ ਦੇ।
ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 10 ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ 10 ਦੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, 60 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60 ਉਹ 60 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸੀਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 60 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੱਲੇ ਸਿਰਫ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਭੁੱਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਨੇਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਨੇਰੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਟਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ।
ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੜ ਜਾ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਲਾ ਨਾ ਚੱਲ ਭੱਜ ਕੇ